Good morning, students. നമ്മൾ റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ തേർഡ് സെഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറംസ് ഓഫ് കാൽക്കുലസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറം ഒക്കെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് കാൽക്കുലസ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Now, if we have a Riemann integrable function, we can define the indefinite integral of a Riemann integrable function. Okay, so if f is a Riemann integrable function on closed interval ab, the indefinite integral of f is a function, say capital F, from closed interval ab to r, which is defined by capital F of x is equal to integral a to x f. Okay, that is, for every x in between a and b, we can see that since the function small f is integrable on closed interval ab, if we consider any point in between a and b, closed interval ax is a subinterval of closed interval ab. Since small f is integrable on closed interval ab, obviously it is integrable on closed interval a to x, ax. So integral ax f exists as a limit of the Riemann sums. Okay, and that integral is that value of the integral a to x f. That value is assigned to the point x. So for each x, we assign the value integral a to x f. Then this is a function defined on closed interval ab. For each x in between a and b, capital F of x is equal to integral of small f from a up to this point x. Okay, this function is known as the indefinite integral of small f. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സ്മോൾ എഫ് വിത്ത് ബേസ് പോയിന്റ് എ എന്നും കൂടെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. കാരണം ബേസ് പോയിന്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മാറും അല്ലേ. Now, what is next theorem says that the indefinite integral of a Riemann integrable function is Lipschitz, and hence it is continuous. Actually, it is uniformly continuous on that interval. അപ്പോൾ ലിപ്ഷിറ്റ്സ് ആണ് എന്നാണ് പറയാൻ പോണത്. സോ ഇഫ് വി ഹാവ് എ Riemann integrable function small f, then the indefinite integral of this function small f defined by capital F is capital F of x is equal to integral a to x f for every x in closed interval ab is continuous on closed interval ab, and in fact it is Lipschitz. Modulus of f of z minus f of w is less than or equal to capital M into modulus of z minus w for every z and w in closed interval ab, where m is an upper bound for mod f. Okay, so to prove this, consider a Riemann integrable function small f. Then we have properties of Riemann integrals. Every Riemann integrable function on closed interval ab is bounded on closed interval ab. So by that boundedness theorem, I can say f is bounded on closed interval ab. Therefore, there exists a positive real number capital M such that modulus of f of x less than or equal to capital M for every x in closed interval ab. ഞാൻ ആ കണ്ടീഷനെ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. Now, consider the indefinite integral of small f with base point a. Okay, capital F of x is equal to x എന്നാണ് കേട്ടോ, z എന്ന് എഴുതിക്കണമല്ലോ. capital F of x is equal to integral a to x f എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണേ? നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ, എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തത്? സ്മോൾ എഫ് എന്ന്. അപ്പോൾ സ്മോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് എടുത്തു. ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസെഡ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഇസ് അവർ ക്ലെയിം ഫോർ എവറി ഇസെഡ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് ഇസെഡ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ടേക്കൻ ഫ്രം
ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ EB. അപ്പോൾ ഇസെറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. അത് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. സോ കേസ് 1 ഇസ് ഇസെറ്റ് ഇസ് സ്മോളർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ABന്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ZW. ദിസ് ഇസ് എ സബ് ഇന്റർവൽ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ AB. So by additivity theorem I can say integral A to W, F എന്ന് പറയുന്നത് integral A to Z plus integral Z to W എന്ന് എഴുതാം additivity theorem വെച്ചിട്ട്. Then ഇതിനെ എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എഫിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ദിസ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ F ഓഫ് W, ഇത് ക്യാപിറ്റൽ F ഓഫ് Z ആണ്. സോ I can write integral Z to W F is capital F of W minus capital F of Z. Okay, capital F of W minus capital F of Z is equal to integral Z to W F എന്ന് പറയാം. So if we take the modulus of F of W minus F of Z is equal to modulus of integral Z to WF. Now we have proved this is less than or equal to capital M into modulus W minus Z. എന്താ കാര്യം? We have given mod F is less than or equal to capital M on closed interval AB. That means F is lying between minus M and capital M. So by properties of Riemann integration, integral നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കണ Z അല്ലേ ചെറുത്, ZW എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർവൽ. അപ്പോൾ Z to W മൈനസ് M എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ Z to W F എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു Z to W M ഇങ്ങനെ എഴുതാം. കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇന്റർവൽ W മൈനസ് Z ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ Z to W F ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു W മൈനസ് Z. That means integral Z to W F is lying between M into W minus Z and minus M into, അതായത് ഇതിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ is less than or equal to M into W minus Z. W minus Z ആണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എനിക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ M into W minus Z എന്ന് കിട്ടും. ഇതേപോലെ തന്നെ കേസ് 2 അതായത് W ആണ് ചെറുതെങ്കിൽ, കേസ് 2 ഇഫ് W ആണ് ഇസഡിനേലും ചെറുതെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ W Z എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ AB ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ സേ ഇന്റഗ്രൽ ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ A to Z-നെ എനിക്ക് അഡിറ്റിവിറ്റി തിയറം വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം എന്നില്ല. കാരണം Z ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യുവിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് അതിൽ ആ കേസ് 1 തന്നെ ഇസഡും ഡബ്ല്യുവും കൂടെ ഒന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് കേസ് 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇനീക്വാളിറ്റിയിൽ ഇസഡും ഡബ്ല്യുവും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് then by interchanging Z and W I will get we get modulus of F of Z minus F of W. Interchange ചെയ്യാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ M into W minus Z നെ Z minus W എന്നോ. മോഡുലസ് ഓഫ് A minus B സെയിം ആസ് മോഡുലസ് ഓഫ് B minus A. അപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് F of W minus F of Z എന്ന് എഴുതിയാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ M into Z minus W എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഐ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ആദ്യത്തെ കേസിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഇസഡ് എന്ന് കിട്ടി. എപ്പോ ഡബ്ല്യു വലുതായിരുന്നപ്പോൾ, ഇസഡ് ചെറുതും ഡബ്ല്യു വലുതായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അതുപോലെ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു ഇസഡ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടി. എപ്പോ ഡബ്ല്യു ചെറുതായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലേ. അതായത് രണ്ട് കേസിലും ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഇസഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇസഡ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു ആയിക്കോട്ടെ വരുന്ന എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ഇസഡ് വിച്ച് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. ആ പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഐ ക്യാൻ സേ
ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എനിക്കിങ്ങനെ പറയാം മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു ദ പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇസഡ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഇസഡ് എന്നോ ഇസഡ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്നോ വിത്ത് മോഡുലസ് സൈൻ എഴുതാം. Okay, this is true for every W and Z in closed interval AB. This is the Lipschitz condition. That is capital F is Lipschitz. And we have already proved every Lipschitz function is uniformly continuous. Lipschitz on closed interval AB ആയതുകൊണ്ട് capital F is uniformly continuous on closed interval AB. കാരണം എന്താണ്? Lipschitz ആണെങ്കിൽ uniformly continuous എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ഒരു എപ്സിലോൺ എടുക്കുക, പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു എപ്സിലോൺ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവണ എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ എം ആവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ എപ്സിലോൺ ബൈ എമ്മിനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എന്ന് വിളിച്ചാൽ whenever so we have a delta corresponding to epsilon, we have a delta such that whenever 2 points are at a distance less than delta, their images are at a distance less than epsilon. That means they are that function is uniformly continuous on that interval, and every uniformly continuous function is obviously continuous. Continuity is കുറച്ചും കൂടെ സ്മോൾ, എന്താ പറയുക, യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ. യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. Capital F is obviously continuous. So that is the proof. So we have proved the indefinite integral of a Riemann integrable function is Lipschitz, and hence it is uniformly continuous on closed interval AB. So that is the proof. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോട്ടിൽ. നിങ്ങൾ നോക്കാം. Good morning students. So നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഇഫ് എഫ് ഇസ് എ റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഫ് എഫ് ഇസ് റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി, then we can define a new function from a b to r. Let it be capital F. The function defined by capital F of x is equal to integral a to x f for every x in closed interval ab. Then this function is known as the indefinite integral of small f with base point a. ഓരോ പോയിന്റ് എക്സിലും capital F of x is defined as the integral of small f from a up to x. Okay, ഈ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദിസ് indefinite integral of a function, of a Riemann integrable function, is always the Lipschitz function, and hence it is uniformly continuous. Now we are going to discuss the fundamental theorem of calculus second form, which says that this indefinite integral എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസിന്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന പോയിന്റ്സിലൊക്കെയും ഈ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കുമെന്നും ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ എഫിൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എഫ് ആയിരിക്കും എന്നുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണേ. എന്താണ് പറയാൻ പോണേ? Fundamental theorem of calculus second form says that the indefinite integral of a function, a Riemann integrable function small f, is differentiable at the points of continuity of f, and at these points, if c is a point of continuity of f, then capital F dash is equal to capital F dash at c is equal to small f at c. Okay, if f is Riemann integrable, theorem states like this: if f is Riemann integrable over closed interval ab, and if f is continuous at a point c in closed interval ab, then the indefinite integral capital F defined by capital F of x is equal to integral a to x small f for every x in closed interval ab. This capital F is differentiable at the point c, and capital F in the derivative at c is equal to f of c, small f of c. Okay,
അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അറ്റ് സി ഈ പറയുന്ന എഫ് ഓഫ് സി ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അറ്റ് സി എഫ് ഓഫ് സി ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സോ ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് both coincide. That means f capital F is differentiable at c, and the derivative, the value of the derivative at c, f dash at c, is equal to the coinciding value of right hand derivative and left hand derivative, which is f of c. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വി കൺസിഡർ ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അറ്റ് സി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു പോയിന്റിലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് x tends to c plus right hand derivative f dash of c plus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് limit x tends to c plus f of x minus f of c divided by അല്ല നമ്മൾ എന്തിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയണേ ക്യാപിറ്റൽ എഫിന്റെ അല്ലേ സോറി ക്യാപിറ്റൽ എഫിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് at c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ limit x tends to c plus capital F of x minus capital F of c divided by x minus c. ഇതിൽ x minus c എന്നുള്ള സിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റിനെ നമുക്ക് c plus h എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് h. സോ ദാറ്റ് ഈ ലിമിറ്റിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ലിമിറ്റ് h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by h. ഇങ്ങനെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതാം where h takes only positive values. So h tends to 0 plus എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനായിട്ട് എടുത്തു റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിലിറ്റി. പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് സി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻസിന്റെ ഡൊമൈനിലില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ബിയിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെയാണ് ബിയിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്. ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സിലൊക്കെയാണ് എനിക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ സി എന്നുള്ള റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് എ ഓപ്പൺ ബിയിലെ പോയിന്റ് എടുക്കാം. എന്നാലേ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബി എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് എൻ പോയിന്റിൽ എനിക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇല്ല, ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. അപ്പം ഞാൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് എ ഓപ്പൺ ബിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ എഫ് എസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി. സോ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഡൊമെയിൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. മീൻസ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നതും എഫ് ഓഫ് സി ആണ്. അപ്പോൾ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി. സോ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി. എന്താണ് ഈ ലിമിറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ? ഒരു എപ്സിലോൺ തന്നാൽ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് ഒരു എപ്സിലോൺ ആദ്യം എടുക്കാം. ലെറ്റ് എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ബി ഗിവൺ. എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണേ? നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ടു പ്രൂവ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് ദർ എക്സിസ്റ്റഡ് ഡെൽറ്റ limit right limit of f of c means there exists a delta greater than 0 such that modulus of f of x minus f of c is less than epsilon for all points in the right neighborhood of c plus delta. So we get a delta from the definition of limit
റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഡെൽറ്റ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേറൊരു തരത്തിലൊരു ഡബിൾ ഇനീക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതാം. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലൈയിങ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ഓഫ് സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് സി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഇൻ ദി ഇന്റർവെൽ സി സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയുടെ റൈറ്റ് നെയ്ബർഹുഡിലെ ഒരു ചെറിയ ഈ സി സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക, സി പ്ലസ് എച്ച്. ഫോർ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 with 0 ലെസ് ദാൻ എച്ച് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ. ഡെൽറ്റയിലും ചെറിയ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ചിന് സിൻ്റെയും സി പ്ലസ് എച്ചിൻ്റെയും സിൻ്റെയും സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റയുടെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും സി പ്ലസ് എച്ച്. സോ ദാറ്റ് സി പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരും? ക്ലോസ് ടു സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർവെല്ലിൽ വരും. ഫോർ ഓൾ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വിത്ത് എച്ച് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി നമുക്കറിയാം. ഓൺ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ ജി ലെസ് ദാൻ എഫ് ലെസ് ദാൻ എച്ച് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ആണെങ്കിൽ, ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ എ ബി ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എച്ച് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലൈയിങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസ്റ്റൻസ്, എഫ് ഓഫ് സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് സി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഇൻ ദ ഇന്റർവെൽ ക്ലോസ് ടു സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ, ഓപ്പൺ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച്, സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇന്റർവെല് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ, ക്ലോസ്ഡ് സി ഓപ്പൺ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു സബ് ഇന്റർവെൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇന്റർവെലാണ്. ഫോർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എച്ച്, ഫോർ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് 0 ലെസ് ദാൻ എച്ച് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ. സോ ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ വിൽ ബി less than or equal to integral c to c plus h f of x less than or equal to integral c to c plus h f of c plus epsilon. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ എന്ന് പറയുന്നത് k into b minus a ആണ്, if k is a constant. So here on the left hand side and right hand side we have constants. So this is this constant into എഫ് ഓഫ് സി മൈനസ് എപ്സിലോണിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ, കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്. അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് സി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് സി, ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച്. ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ്? ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു എക്സ് എഫ് ആണ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിന്റെയും സി പ്ലസ് എച്ച് സിന്റെ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള for this h, for the values of h lying between 0 and delta, c plus h is lying between c and c plus delta. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ a to c plus h എന്ന് പറയുന്നത്, a എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇത് ലെസ് ദാൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ബൈ അഡിറ്റിവിറ്റി തിയറം. എ തുടങ്ങി സി പ്ലസ് എച്ച് വരെയുള്ള ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ തുടങ്ങി സി വരെ പ്ലസ് സി തുടങ്ങി സി പ്ലസ് എച്ച് വരെ ആണ് by additivity theorem since f is Riemann integrable on closed interval AB. Then
by definition of indefinite integrals, this is the indefinite integral at the point c plus h. Capital F of x is integral a to x f, small f. So this is integral a തുടങ്ങി base point a തുടങ്ങി c plus h വരെയുള്ള f ന്റെ integral എന്ന് indefinite integral capital F of c plus h is equal to ഇത് indefinite integral definition വെച്ചിട്ട് f of c ആണ്. And this is c to c plus h f. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി integral c to c plus h f എന്ന് പറയുന്നത് capital F of c plus h minus capital F of c ആണ്. Okay. Now if you substitute this here, integral c to c plus h f എന്ന് പറയുന്നത് capital F of c plus h minus capital F of c ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. So that is lying between f of c minus epsilon into h and f of c plus epsilon into h എന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ h is a positive number, so we can divide this double inequality throughout by h. So we will get f of c minus epsilon less than or equal to f of c plus h minus f of c divided by h less than or equal to f of c plus epsilon. അതായത് f of c plus h minus f of c divided by h minus small f of c is whose modulus is less than or equal to epsilon. And this epsilon greater than 0 is arbitrary. നമ്മൾ epsilon greater than 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി epsilon പോസിറ്റീവ് ആണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, ദിസ് ഈസ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഈ റേഷ്യോ ഈസ് ഇൻ ദി എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡ് ഓഫ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എപ്സിലോൺ എടുത്താൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്തതെന്നൊന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം. നമ്മൾ ഏതൊരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള എപ്സിലോൺ എടുത്തു, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെൽറ്റ കിട്ടി സച്ച് ദാറ്റ് this ratio modulus of f of c plus h minus f of c divided by h is in the epsilon neighborhood of f of c for all h greater than 0 with 0 less than h less than delta. Since this epsilon is arbitrary, this means that the right neighborhood, by the definition of limit, this is in limit h tends to 0, f of c plus h, positive values because h tends to 0 plus f of c plus h minus f of c divided by h is equal to f of c. This is nothing but the right hand side derivative of capital F. So we have proved the right hand derivative of capital F at c is equal to f of c. Similarly, we can prove that the left hand derivative of capital F at c is also equal to f of c when we take a point c from closed interval ab except other than the point a. At the point A, you cannot talk about the left-hand derivative since the points on the left side of A is not in the domain of the function. So, for all other points, that means whenever C is in open A or close to B, you can talk about left-hand derivative of capital F at C, and you can prove that in the similar way, we can prove that left-hand derivative of capital F at C is also equal to small f of C. That means both the right-hand derivative and left-hand derivative of capital F are they coincide and they are both equal to small f of C. That means capital F in the derivative ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയത് സി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൂവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പറയാം the derivative. Similarly, we can prove the left hand derivative of f at c is also equal to f of c. Then
right hand derivative and left hand derivative both coincide, that means that is the derivative of f at c. Okay, so this is the fundamental theorem of calculus second form. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നോട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മ വരും നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന്. നമ്മൾ ആദ്യം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോണേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ക്ലോസ്ഡ് എ ഓപ്പൺ ബിയിൽ പോയിന്റ് എടുത്തു. തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു. എഫ് ഇസ് റൈമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ആൻഡ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സി. To prove the right hand derivative of is equal to f of c എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we take a positive epsilon. Let epsilon greater than 0 be given. Since f is continuous, small f is continuous at c, limit extends to c, f of x is equal to f of c. So the right hand limit is also equal to f of c. That means corresponding to this epsilon, there exists a delta such that for all points in the right delta neighborhood of c, the image values f of x are in the epsilon neighborhood of f of c. Then if you consider a real number h such that h is positive and it is less than delta, then c plus h will be inside this interval c plus delta. So that integral a to c plus h f is equal to integral a to c f plus integral c to c plus h f by additivity theorem. Integral a to c plus h f is nothing but the indefinite integral capital F of c plus h is equal to, on the right hand side we get indefinite integral capital F of c plus integral c to c plus h f. That is integral c to c plus h f is equal to capital F of c plus h minus capital F of c. Now we have a double inequality obtained from our continuity of small f at c. That inequality is f of c minus epsilon less than f of x less than f of c plus epsilon for all x in that interval c plus delta. Therefore, by properties of definite integral, properties of Riemann integrals, integral c to c plus h, that constant value f of c minus epsilon less than or equal to integral c to c plus h f less than or equal to integral c to c plus h f of c plus epsilon. Constant in the integral over a closed interval AB is that constant into length of that interval. So this left hand side we get f of c minus epsilon constant into length of the interval is h less than or equal to integral c to c plus h f less than or equal to that constant f of c plus h epsilon into length of the interval h. Now this middle term integral c to c plus h f is nothing but capital F of c plus h minus capital F of c, which is up here condition number 4. So if you substitute this, we get f of c minus epsilon into h less than or equal to capital F of c plus h minus capital F of c less than or equal to f of c plus epsilon into h. Since h is a positive number, it is not 0. So we can divide this double inequality throughout by h. Then we will get the ratio of capital F of c plus h minus capital F of c divided by h is lying between f of c minus epsilon and f of c plus epsilon. That means the right hand side derivative of capital F at c is nothing but small f of c. Similarly, we can prove the left hand side derivative is also equal to small f of c. That means the derivative of capital F at c is equal to f of c. So this is the fundamental theorem of calculus second form. So capital F is differentiable at the points wherever small f is continuous, and at those points capital F ന്റെ derivative എന്ന് പറയുന്നത് small f ആയിരിക്കും. And ഈ തിയറത്തിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിന്റിലും നമ്മുടെ ഡൊമൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന പോയിന്റ്സിലൊക്കെയും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്നും ആ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ എഫ് ആണെന്നുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി, at every point of closed interval AB capital F differentiable ആയിരിക്കും. at every point of closed interval AB capital F ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എഫ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്മോൾ എഫ് എങ്കിൽ ഈ സ്മോൾ എഫിന്റെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ്. സ്മോൾ എഫിന് ഒരു ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോൾ എഫിന്റെ എന്താണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ്.
അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണോ സ്മോൾ എഫ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്, കാരണം എവറി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഇന്റഗ്രബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സ്മോൾ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിളും ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഡിഫൈൻഡും ആയിരിക്കും. ഈ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ സ്മോൾ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്നാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് കാൽക്കുലസ് സെക്കൻഡ് ഫോം പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് സ്മോൾ എഫ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി, it is continuous at every point of closed interval AB, then by fundamental theorem of calculus second form, this indefinite integral capital F is differentiable at every point of closed interval AB, and at every point of closed interval AB, capital F into derivative is equal to small f. That is nothing, that means capital F is the antiderivative of small f, provided small f is continuous on closed interval AB. So that is എന്താ പറയുക, ഒരു തിയറം ഫോളോസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫ്രം ദി ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് കാൽക്കുലസ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് സ്മോൾ എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി, ഇറ്റ്സ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഇസ് ആൻ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുമോ, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത ഫങ്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ എനിക്കത് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടെന്നും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ -1 അത് റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്, കാരണം അത് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ നമ്മളൊന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ബേസ് പോയിന്റ് -1, ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ -1 to x സ്മോൾ എഫ് ആണ്. അതായത് if x negative value on x in x for all negative values of x, capital F of x is equal to integral -1 to x f. For on the left hand side of 0, signum function value -1 ആണ് അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്സിനൊക്കെ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ -1 ആണ്. അപ്പോൾ if x is a point on the left side of 0, small f is nothing but constant -1. So we will get integral -1 to x f is equal to integral -1 to x -1, which is -1 into length of the interval x plus 1, which is -x -1. But if x is positive, capital F of x, the indefinite integral capital F of x is integral -1 to x f. Since x is positive, we can divide this interval -1 x to 3 intervals, അതായത് -1 to 0, then 0 to x, രണ്ട് interval ആയിട്ട് split ചെയ്തു. -1 തുടങ്ങി 0 വരെ എഫിന്റെ വാല്യൂ -1 ആണ്, 0 തുടങ്ങി x വരെ എഫിന്റെ വാല്യൂ +1 ആണ്. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് -1 ഇൻറ്റു 0 -1 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് -0, അതായത് x -1 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് -x -1 ഫോർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് -1 ആണ്. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് -1. ആൻഡ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് ആ ഫംഗ്ഷൻ 0 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ -1 ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 0. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എഫിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എഫ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ -1 എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ക്യാപിറ്റൽ എഫിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് 0 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ആ ഡെറിവേറ്റീവ് സ്മോൾ എഫ് അല്ല, അതായത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതന്നെ ഇല്ല, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 0. സോ യു കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് capital F is the antiderivative of small f on closed interval -1. അപ്പോൾ ഇത് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് കാൽക്കുലസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലായിരുന്നുകൊണ്ടിട്ടാണ്. പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആവും എന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തിയറം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷന് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഒരു ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആകും എന്ന് പറയുന്ന തിയറാണ്. അവിടെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആവാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു നെസസറി കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം, തോമെ ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്കറിയാം തോമെ ഫംഗ്ഷൻ റാഷണൽ പോയിന്റ്സിൽ 1/n എന്നാണ് ഒരു റാഷണൽ പോയിന്റ് എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് ആസ് സം m/n where m and n are the integers
with no common factors. Then irrational points Thome function maps all irrational points to 0, and the number 1 is mapped to 1 itself. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം Thome function is actually a discontinuous function, discontinuous at every rational points. Thome function is continuous at every irrational points and discontinuous at all the rational points. അപ്പോൾ about Riemann integrability നമുക്കറിയാം Thome function is Riemann integrable on closed interval 0, 1 and integral 0 to 1 f dx. If f is the Thome function, its integral over closed interval 0, 1 is 0. It's Riemann integrable and the integral is 0. Now, if you consider a point x in closed interval 0, 1, clearly f is Riemann integrable on closed interval 0 x, and since integral 0 to 1 f is 0, we can write integral 0 to 1 f as integral 0 to x f plus integral x to 1 f by additivity theorem. So we get integral 0 to x f plus integral x to 1 f is equal to 0. Any Thome function f is f takes only positive, non-negative values on the interval closed interval 0, 1. 0യും 1ഉം 1/n ആണ് Thome ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇമേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, വേറെ n is a natural number. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ എഫ് ഇസ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0, 1. Therefore integral 0 to x f is also non-negative. Integral x to 1 f is also non-negative. So we can write നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ്, integral 0 to x f പ്ലസ് integral x to 1 f കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 കിട്ടുന്നു. അതിൽ ഈ ഓരോ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സം ഇസ് 0 ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് 2 ടേംസ് ഇസ് നോൺ നെഗറ്റീവ്. അത് 0നേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പോസിറ്റീവ് നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ 0 അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ സം, രണ്ട് നോൺ നെഗറ്റീവ് ടേംസിൻ്റെ സം ഇസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും 0 ആണ് അല്ലേ. രണ്ട് ടേമും ഈച്ച് ഓഫ് ദി ടേം 0 to x f, ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to x f 0 ആണ്, ഇൻ്റഗ്രൽ x to 1 f 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0, 1 ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി, ഫോർ എവറി പോയിന്റ് എക്സ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0, 1 വി ഹാവ് integral of Thome function from 0 to x is 0 and integral of Thome function from x to 1 is also 0. Thus indefinite integral of this Thome function small f can be defined as capital F from closed interval 0, 1 to r, defined by capital F of x is equal to integral 0 to x fx, f dx, and it is equal to 0. We have proved it is 0 for every x in closed interval 0. So indefinite integral of Thome function is identically 0. It's a constant function which is identically 0 function. Indefinite integral is identically 0 ആയിട്ടുള്ള constant function ആണ് Thome functionന്റെ indefinite integral, and clearly it has derivative capital F dash is identically 0. identically 0 ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിക്കലി 0 ആണ്. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഐഡന്റിക്കലി 0 ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് ഓൾസോ ഐഡന്റിക്കലി 0 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് Thome ഫംഗ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ Thome ഫംഗ്ഷൻ സ്മോൾ എഫ് അല്ല, ഐഡന്റിക്കലി 0 ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡാഷ്. ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഹിയർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എഫ് Thome ഫംഗ്ഷൻ എഫ് അറ്റ് ദ റാഷണൽ പോയിന്റ്സ്. കാരണം റാഷണൽ പോയിന്റ്സിൽ ഈ Thome ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ തിയറം ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാണ്ട് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ?
അപ്പോൾ തോമെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിലും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് തോമെ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ആൻ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് തോമെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആ തിയറത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു നെസസറി കണ്ടീഷനാണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു നെസസറി കണ്ടീഷനാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു തിയറം കൂടി ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രലിൽ. ദ ലാസ്റ്റ് തിയറം ഇറ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറം. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറം പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്നുള്ള മൊഡ്യൂളിലെ നമ്മുടെ ചെയിൻ റൂളാണ്. ചെയിൻ റൂൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ചെയിൻ റൂളിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് വരുന്നത്. തിയറം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: we have a function phi continuously differentiable. അതായത് you have an interval alpha beta, j is equal to alpha beta, closed interval alpha beta. Phi is a function from j to r. It is continuously differentiable, അതായത് it has a continuous derivative on j. That it is differentiable and the derivative is continuous on j. Phi is differentiable on j and the derivative phi dash is continuous on j. Now, if you have another interval capital I containing the image of j under phi, that phi of j, range of phi എന്ന് പറയുന്നത് contain ചെയ്യുന്ന ഒരു interval ആണ് capital I, and f is a function defined on I to r, a real valued function defined on I, which is f is continuous on I. f continuous on I ആണ്. phi is continuous on j മാത്രമല്ല differentiable on j ആണ്, and the derivative phi dash is also continuous on j. Okay, then by substitution theorem says that integral alpha to beta f of phi of t phi dash t dt is equal to integral phi of alpha to phi of beta f of x dx. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡൊമെയിനൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ജെ ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർവൽ, ജെയിൽ നിന്ന് ഫൈ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടു ഫൈ ഓഫ് ജെ. ഫൈ ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഇൻ്റർവൽ ആയിരിക്കും, കാരണം നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്കൊരു തിയറം ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജ് ഓഫ് ആൻ ഇൻ്റർവൽ ഇസ് എൻ ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലേ, ഒരു തിയറം ഉണ്ട്. ആ തിയറത്തിന് നമ്മൾ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർവെൽസ് തിയറം എന്നാണ് പറയുക. കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജ് ഓഫ് ഇൻ്റർവെൽ ഇസ് എൻ ഓൾസോ ആൻ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്ന തിയറം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതാം. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഫൈ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ജെ ടു ആർ where j is closed interval alpha beta. It is differentiable on j and its derivative phi dash is continuous on j. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി. phi is differentiable on j, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് phi dash is continuous on j. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം, phi of j is contained in I. Phi of j is contained in I and I is also an interval. ഓക്കെ, അപ്പോൾ phi of alpha phi of beta ഒക്കെ എവിടുത്തെ പോയിന്റ്സ് ആണ്? ഐയിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ്. phi of j യിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഐ. ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം, എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം ഐ ടു ആർ വിച്ച് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ഐ. ഓക്കെ, എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ഐ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഓൺ ഐ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഫൈ ഡാഷ് ഇസ് റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഓൺ ജെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ചെയിൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫൈ അല്ല നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സ്മോൾ എഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും.
എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോൾ എഫിൻ്റെ എഫ് റൈമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണ്, സ്മോൾ എഫ് ഇസ് റൈമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓണായി. Consider the indefinite integral of small f. Let capital F be the indefinite integral of small f with base point phi of alpha. Phi of alpha is clearly a point in I, and capital F, small f is a function defined on I to R. So, we can consider the indefinite integral of small f with base point phi of alpha. Let it be capital F. So what is capital F? Capital F of say u is equal to integral phi of alpha to u small f of x dx. Okay, for each u in I. For every x in I, for every u in I. Mistake. Okay. Then, by fundamental theorem of calculus, we have capital F dash is equal to small f. Indefinite integral is an antiderivative of small f, since small f is continuous. Small f continuous ആയതുകൊണ്ടാണ് indefinite integral antiderivative ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ capital Fന്റെ derivative is small f. ഇനി capital F എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഐയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്കൊരു കോമ്പോസിഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജെയിൽ നിന്ന് ഫൈ ഓഫ് ജെയിലേക്കാണ് ഫൈ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഫൈ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം ജെ ടു ഇറ്റ്സ് ഇമേജ് ഫൈ ഓഫ് ജെ. ദെൻ ഫൈ ഓഫ് ജെ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ഇന്റർവൽ ക്യാപിറ്റൽ ഐ. Capital F is a function from I to R. So clearly, we can define the composition of capital F and phi. Capital F composite phi is a function from J to R. അതിന് നമ്മൾ H എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ H is a function from J to R. What is H? H is capital F composite phi. അതായത് H of T is capital F of phi of T. Okay. അപ്പോൾ ബൈ ചെയിൻ റൂൾ ദിസ് സിൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, രണ്ടിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആക്ച്വലി ക്യാപിറ്റൽ എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സ്മോൾ എഫ് ആണ്, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഫൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൺ ജെ, സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ബൈ ചെയിൻ റൂൾ ഈ എച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. Okay, H is also differentiable, and H in the derivative എന്താണ് by chain rule? Capital H dash. H in the derivative എന്ന് പറയുന്നത് at T is equal to F dash, capital F dash of phi of T into phi dash of T. Since capital H is F of phi of T, by chain rule capital H dash T, H dash T is equal to F dash of phi of T into phi dash of T. Now what is capital F dash? It is small f. So this is equal to small f of phi of T into phi dash of T. So H dash is nothing but F composite phi into phi dash എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. H dash of T is F of phi of T into phi dash T എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. എങ്കിൽ integral phi of alpha to phi of beta f of x dx is nothing but the indefinite integral of capital F, indefinite integral of small f with base point phi of alpha evaluated at phi of beta. അതായത് capital F of phi of beta ആണിത്. capital F of phi of beta. Integral f of phi of alpha to phi of beta f of x dx is nothing but capital F of phi of beta. Now capital F of phi of beta means capital F composite phi of beta. F composite phi is nothing but H. So capital F of phi of beta is H of beta. Okay. Now H of beta is integral of H dash. Integral alpha to beta H dash T dt. Okay, H of beta is integral of alpha to beta H dash T dt. Now
that is equal to integral alpha to beta. What is h dash of t? Capital F, small f of capital F നായിപ്പോയി, small f of phi of t into phi dash t dt. ഓക്കെ, അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയറത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫൈ ഓഫ് ആൽഫ ടു ഫൈ ഓഫ് ബീറ്റ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ബീറ്റ എന്നെഴുതാം. where capital F is the indefinite integral of small f with base point phi of alpha. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ബീറ്റ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫൈ ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടി. എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഓഫ് ബീറ്റ. Now you can write h of beta as integral alpha to beta h dash t dt. H is the integral of h dash. So നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് കാൽക്കുലസ് വെച്ച് അങ്ങനെ എഴുതി. Then that is equal to integral alpha to beta. What is h dash? By chain rule നമുക്കറിയാം h എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫൈ ആണ്. സോ എച്ചിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഫൈ ഡാഷ് ടി ആണ്. ആ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എഫ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എച്ച് ഡാഷിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ളതിനെ എഫ് ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഫൈ ഡാഷ് ടി എന്ന് എഴുതാം. So we get the left hand side integral alpha to beta f of phi of t into phi dash t dt. So that's the substitution theorem. ഇത് കാണുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ തോന്നും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇത് പ്രൂഫ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ സ്മോൾ എഫ് വിത്ത് ബേസ് പോയിന്റ് ഫൈ ഓഫ് ആൽഫ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും, അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫൈനെ നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുകയും ആ എച്ചിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുക, ആ ചെയിൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുകയും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് തിയറം. നമ്മൾ ഈ തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാണ്. ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to 4 സൈൻ റൂട്ട് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടി ഡി ടി. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൂട്ട് ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 1/2 റൂട്ട് ടി ഇൻ്റഗ്രൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് ടി വന്നിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 1/2 റൂട്ട് ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്താണ്, റൂട്ട് ടി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കും അല്ലേ, യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൈ എന്ന് കൊടുത്തു, ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടി എന്ന് കൊടുത്തു, ഫൈ ഓഫ് ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈ ഡാഷ് ടി ഡി ടി അല്ലെ, ഫൈ ഡാഷ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 റൂട്ട് ടി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അനാലിസിസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാണ്. ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 1-4 എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് റിയൽ ആക്സസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. ഫൈ ഡാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 റൂട്ട് ടി, അതും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. therefore നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രൻ സൈൻ ഓഫ് റൂട്ട് ടി ബൈ റൂട്ട് ടി എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം, സൈൻ ഓഫ് റൂട്ട് ടി ഇൻറ്റു 1/2 റൂട്ട് ടി ഇൻറ്റു 2 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് 2 ടൈംസ് സൈൻ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഫൈ ഡാഷ് ടി. അതായത് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറത്തിലെ എഫ് ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഫൈ ഡാഷ് ടി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേർ ഫൈ ഓഫ് ടി ഈസ് റൂട്ട് ടി ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് സൈൻ ടി. ഓക്കെ, സോറി 2 സൈൻ എക്സ് കേട്ടോ, സോറി എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് 2 സൈൻ ടി. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ 2 ടൈംസ് സൈൻ എക്സ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സൈൻ ഫൈ ഓഫ് ടി എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതിയത്. So by substitution theorem integral 1 to 4 sin root t by root t dt എന്നുള്ളതിനെ integral 1 to 4 f of phi of t into phi dash t dt എന്ന് എഴുതാം. By theorem it is phi of 1 to integral phi of 1 to phi of 4 f of x dx. What is phi of 1? Phi of 1 is root of 1. It is 1. What is phi of 4? It is root of 4, which is 2. So integral 1 to 2 f of x. What is f of x? 2 sin x dx, which is minus 2 into
2 outside എടുത്തു 2 into integral 1 to 2 sin x dx, sin x in integral minus cos x, so, within the limits 1 to 2, so you get 2 into minus cos 2 minus cos 1, that is 2 times cos 1 minus cos 2. So this is the answer. Okay. പിന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറം ഈ അനാലിസിസിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്നും എഴുതാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിലാണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറം എന്നുള്ളതും ആ തിയറത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.